ایک بچہ بغداد میں بھی تو تھا، جیلان میں رہنے والا، ماں نے بیٹے کی انگلی پکڑی، استاد کی گود میں جا کے بیٹھایا کہ حضرت جی اسے پڑھائیے، یہ میرا شہزادہ ہے۔ استاد نے بسم اللہ پڑھائی، کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ۔ جیسی استاد نے شروع کرایا ہے، غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا۔ پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، تیسرا پارہ پڑھا، چوتھا پارہ پڑھا۔ جانتے ہو کتنے پارے پڑھے؟ آپ نے 17 پارے پڑھ ڈالے تھے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ کتنے؟ اگر تم نے نہ پڑھا تو بولو گے نہیں؟ بول دو تاکہ اللہ بولنے کی برکت سے ان کے غلاموں میں جگہ عطا فرما دے۔ کتنے؟ اور زور سے کتنے؟ 17 پارے پڑھ کے رکے، اور جب 17 پارے پورے کر لیے تو استاد مسکرا کے کہنے لگے بیٹے جہاں یہ 17 پارے پڑھے کر یاد کیے تھے اسی مدرسے میں باقی کے 13 پارے بھی یاد کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے حضرت میں کسی مدرسے میں ہی نہیں گیا۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مدرسے بھی نہیں گئے اور اتنے پارے بھی یاد ہیں؟ فرمانے لگے حضرت یہ پارے تو مجھے ماں نے پیٹ ہی میں یاد کرا دیے تھے، پیٹ میں یاد کرا دیے تھے۔ استاد حیرت میں تھے، یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے۔ کہنے لگے استاد کہنے لگے پیٹ میں؟ کہا ہاں۔ بلایا غوث پاک کی امی کو، کہا کہ یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر کہتے ہیں غوث پاک سے بیٹے یہ پارے کیسے یاد کر لیے؟ اب سنیں ماں بہنیں میری بات کو، جو اپنا وقت گانوں میں خرچ کرتی ہیں، جو ٹی وی سیریل پہ اپنا وقت گزارا کرتی ہیں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں حضرت جی میں ماں کے شکم کے اندر تھا، ماں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ماں آٹا گوندتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ماں روٹی بناتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ماں جب لیٹا کرتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی۔ حضرت جی میں نے ماں کی زبان سے سن سن کے 17 پارے یاد کر لیے ہیں، اب مجھے بتا تو سکی اگر ماں کے شکم کے اندر بیٹا رہے، ماں قرآن پڑھے تو بیٹا یاد کر سکتا ہے، اور تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ 10 سال کے بعد شعور پائے گا؟ اگر تیرے شکم میں بیٹا آ جائے تو قرآن پڑھنا شروع کر لے، گود تیری ہوگی، جو بچہ آئے گا وہ غلام عبدالقادر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بچوں کی پرورش ڈھنگ سے کرو، آج ضرورت ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، بچہ 10 سال کا نہیں ہوتا سب سے پہلا سوال ہوتا ابا موبائل۔ اب تو ہوش سنبھالتے ہی چلانے لگے، سب بٹن جان گئے، کوٹ بھی جانتے ہیں اس میں لوگ کون سا لگا ہے۔ یا اللہ یہ کیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر چچا کے ہاتھ میں موبائل دے دو تو کہیں گے بس تو ہمارا ہی بٹن جانتے ہیں، کاٹنے کے لیے لال، اٹھانے کے لیے ہرا۔ کتنے سیدھے لوگ تھے یہ، اور آج دیکھو وہ لوگوں جوانوں تم کتنا وقت اپنا موبائل میں خرچ کرتے ہو؟ نہ، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت تعلیم میں خرچ کرو، پڑھنے میں خرچ کرو۔ ہاں تعلیم میں آگے بڑھو، میں یہ نہیں کہتا قاری بنو، میری خواہش تو یہ ہے کہ بیٹا عبد الرحمن کا ہو ڈگری MBBS کی ہونی چاہیے، بیٹا غلام مصطفیٰ کا ہو ڈگری IAS کی ہونی چاہیے۔ تم بھی تو آگے بڑھو، جب تک تم آگے نہیں بڑھو گے، یہ ہندوستان ہے ہندوستان، یہاں پہ حق مانگنے سے نہیں ملتا، اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے، اور لڑنے میں وہ کامیاب ہوگا جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا، جس کے پاس پاور ہوگی، جس کے پاس طاقت ہوگی۔ ورنہ یاد رکھنا تمہیں تو 2 روٹی دے کر کے ہر سال بے وقوف بنایا جاتا رہے گا، تم اپنا حق بھی نہیں لے سکتے ہو۔ حق لینا ہے تو موبائل پھینک دو، اور یہ عہد کر لو موبائل بعد میں چلائیں گے، پہلے مصطفیٰ کی امت کو قلم لے کے آگے بڑھایا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین سیریا لکھا۔ آگے بڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، ان کو تعلیم دو، اور ان کی 300 روپے کی مزدوری کے لالچ میں آ کے ان کی زندگی برباد نہ کرو۔ 300 روپے آدھے دن میں خرچ ہو جائیں گے، لیکن تیرے بچے کی پوری زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ پڑھو، آگے بڑھو، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے۔ اللہ اکبر۔ بغداد کا تاجدار آپ نے، میں نے کیا کہا تھا کہ 12 سال تک
एक पैर पे खड़े होकर के गौसे पाक ने पूरा कुरान एक रात में ख़त्म किया था, यानी कि 12 साल तक ये बगदाद वाले का अमल रहा। अल्लाह अकबर। नौजवानों, हम तो तीजों में जाके देखो, हमारे कुरान की हकीकत खुल जाती है। कुरान पढ़ने वाले कम, चने पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। वहाँ ये नहीं होता है कि हमारा मकसद चने पढ़ना है, वरना शर्म से यूं गर्दन झुकाते हैं और चने लौटने पे लगा पड़ा है, गठरी लगा लिया है, ढेर लगा लिया, कलमा भी पूरा नहीं, एक एक साथ 3-3 चने लौट रहा है। इसे पता नहीं कितनी बार कलमा पढ़ना है, कैसे कलमा पढ़ना है। आज तो किसी के चनों में धोखा करेगा, कल तेरे चनों में भी धोखा किया जाएगा। पता ये चला चने 3 क्विंटल आ गए, लेकिन 1.25 लाख कलमा ना हो सका। ला अपनी फितरत में इंसाफ पैदा कर, 2-2 चने न डाल, एक एक पढ़, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। लेकिन हमें तो कलमा भी ढंग का नहीं आता, कुरान कहां से आएगा? पढ़ो, आगे बढ़ो, दीन सीखो, लेकिन MBBS बनो, तुम्हारी मर्जी है। उससे पहले कुरान सीख लो, कुरान सीख लो उससे पहले, वरना अगर मर गए ना और पूछा गया मैंने तो एक ही किताब दी थी, बता कितनी पढ़ के आया है? मुझे ABCD आती थी, कि नहीं चलेगी। फॉर एप्पल भी आता था, नहीं चलेगा। छोटे आ से अनार आता था, नहीं चलेगा। वो बता जो किताब महबूब की दी थी वो कितनी पढ़ के आया है? हालात अपने खुद देख लो, मैं खड़ा कर दूं, 10 लोग खड़े कर दूं अपनी मर्जी से और उनसे कुरान सुनवा दो मुझे तुम। ये हालात है हमारे, मुश्किल हो जाता है। तालीम का परसेंटेज आगे बढ़ाइए, पढ़िए, आगे बढ़िए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक की ज़िंदगी देखो, सुनिए तो सही। वो माँ के शिकम से ही वली हैं, लेकिन इल्म की चाहत कितनी थी। कहते माँ मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। माँ ने मदरसे में भेजा, आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर उसके बाद आपने तकरीबन 1400 साल के बाद कहते अम्मी मैं परदेश जाना चाहता हूँ इल्म दीन सीखने के लिए। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे की फरमाइश को सुना और भेजने के लिए राज़ी हो गई। सुनना जब गौसे पाक जाने लगे, घर से निकलने लगे, माँ कहने लगी लगते जिक्र, कहा जी। कहा परदेश जा रहे हो? कहा हाँ। फरमाने लगी ठहर जाओ, तुम्हारे विरासत का कुछ हिस्सा रखा हुआ है जो तुम्हारे वालिद ने छोड़ी हैं अशरफियाँ, आपके हिस्से में 40 अशरफियाँ आई हैं। माँ ने बेटे की सदरी में रख के अशरफी सिल दी हैं और सिलने के बाद अपने बेटे को रुखसत करने लगी। माँ ने कहा आ मेरे लाल सीने से लगा लूँ, इसलिए कि वो जानती थी आज के बाद अब्दुल कादिर से मुलाकात नहीं होगी। बगदाद वाले गौस ने कितना प्यार किया, दौड़ के आए, माँ के कदमों से लिपट गए। माँ ने कहा अब्दुल कादिर जाते जाते एक वादा तो करके जा। माँ कौन सा वादा? का हाथ में हाथ तो दे। हाथ में हाथ दिया। का बेटे माँ से वादा कर कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। माँ का माथा चूम के कहने लगे माँ ये अब्दुल कादिर का वादा है, जान तो जा सकती है लेकिन जबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता है। ये माँ से वादा किया, सफर हुआ। जानते हो चोरों ने पकड़ लिया, सबको लूट लिया। आखिरकार आपसे पूछा कुछ है? कहने लगे हाँ। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियाँ। कहा चल चल झूठ बोल रहा होगा। छोड़ के चले गए, सबका सामान इकट्ठा किया। सरदार ने कहा कोई रह तो नहीं गया? एक कहने लगा एक बच्चा रह गया है। कहा क्यों, उसे क्यों छोड़ा? कहा वो कह तो रहा है 40 अशरफियाँ हैं लेकिन लगता नहीं इतने छोटे बच्चे पे 40 अशरफियाँ कहाँ से होंगी? कहा बुला के लाओ। वो से पाक को बुलाया गया। कहा बेटे तुम्हारे पास 40 अशरफियाँ हैं? कहा हाँ। कहा कहाँ है? कहा सदरी में। कहा खोल के दिखाओ। जैसी आपने सिलाई खोली, सदरी उल्टी की, 40 अशरफियाँ गिरी। सरदार कहने लगा डाकुओं का, कहा बेटे अगर चाहते तो तुम इनको बचा के भी ले जा सकते थे, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? आंख में आंसू आए गौसे पाक के, कहने लगे झूठ कैसे बोल देता? माँ के हाथ में हाथ दे के वादा करके आया था, अगर झूठ बोल देता तो माँ का कैसे सामना कर पाता? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, चीख निकल गई डाकुओं के सरदार की। कहने लगा मोहतरम माफ कर दे, हम कितने गए गुजरे गए, तुमने माँ का वादा याद रखा, हम खुद किया हुआ खुदा का वादा भूल बैठे। का वादा याद है, हम खुदा से जो वादा करके आए थे वो वादा भूल गए। हाथ बढ़ा के कहने लगे बच्चे अब देर न कर, हाथ बढ़ा, तौबा करा, हमें भी अपने गुलामों में शामिल करवा ले। अल्लाह अकबर। ये है माएँ, तरबियत अच्छी होती है तो फिर माओं की औलादे भी सच्ची होती है। समझ रहे? 1 घंटा हो चुका, बड़ी मेहनत पड़ गई। ये मोहब्बतें थी आप लोगों की, आपने मोहब्बत से सुना, मैंने मेहनत की, बस
दुआएं चाहिए बदले में। अल्लाह ताला मेरा और आपका आना कबूल फरमा ले और इस कमेटी का बुलाना कबूल फरमा ले। और कमेटी वालों मर जाना लेकिन 11वीं मत छोड़ देना। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। गौसे पाक ने कितने कुरान पढ़े एक पैर पे खड़े होके? नहीं साहब, 12 साल तक, 12 साल तक हर रात एक पैर पे खड़े होके पूरा कुरान पढ़ते थे। इतनी इबादत की। आवाज कुदरत आई, अब्दुल कादिर आज मांग क्या मांगना चाहता? आखिरी बात करने लगा हूं, आज मांग क्या मांगना चाहता है? कहने लगे या अल्लाह, अब्दुल कादिर अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए कुछ नहीं मांगता, फिर कहा हुजूर की उम्मत के लिए मांगना चाहता हूं। कहा क्या? या अल्लाह, जो मेरा हो उसे उस वक्त तक मौत मत देना जब तक तौबा की तौफीक ना मिल जाए। आवाज आई, जा, हमने वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा नाम लेने वाला होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक ना दे दी जाएगी। नसीब वाले नहीं, इंशाअल्लाह हमें उस वक्त मौत आएगी जिस वक्त अल्लाह हमें मौत से पहले अपने करम से तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। तो जो कादरी हैं वो नसीब वाले नहीं? बोलो माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम कादरी हैं। बरेली से आवाज आती है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। खैरियत हैं आप लोग? बात समझ में आ गई? वो हमारे शमीम भाई बैठे हुए अक्का से आए, हमारे पड़ोसी हैं, भाई साहब है हमारे, अक्का से यहां सुनने आए और तुम घर से आके यहां बोलने तैयार नहीं हो। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बच्चों को गौसे पाक का प्यार सिखाइए, उनकी मोहब्बत सिखाइए, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जी डंडी मार गए कुछ लोग, यार डंडी ना मारो, जलसा है जी, यहां तो डंडी ना मारो। ईमानदारी से सारे लोग पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।